آ رہی ہے ٹیکس ریفارم کمیشن کی رپورٹ کا جو 450 صفحوں کی رپورٹ ہے، اس کے اندر سے جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ درست ہیں اور ان کو کرنا چاہیے، اس کے اوپر ان کو مکمل طور پہ بریفنگ دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ ایف بی آر کو اب ہم آنے والے دنوں میں ایک بزنس فرینڈلی آرگنائزیشن بنائیں گے. یہ ٹیکس جمع کرانے والوں کو ہراساں کرنے کی تنظیم نہیں ہوئے گی، بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی تنظیم ہوئے گی. جہاں پہ ہم ٹیکس پالیسی کو آسان بنا رہے ہیں، ٹیکس جمع کرانے کے پروسیجر کو آسان بنا رہے ہیں، ایف بی آر کو ایک بزنس فرینڈلی آرگنائزیشن بنا رہے ہیں، وہاں پہ ہم ایک اور چیز کرنے جا رہے ہیں جس کی کل رضامندی لی گئی پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے فیلڈ میں جو آفیسرز بیٹھے ہیں، جو بہت قابل لوگ ہیں، ان کی ورکنگ کنڈیشنز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، ان کے دفاتر کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ کمیونیکیشن جو ایف بی آر کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اور جو ٹیکس پالیسی بنانے والے لوگ ہیں، جو وزیر ہیں، جو ادارے ہیں، ان کے درمیان ایک بہتر کمیونیکیشن کا میکنزم ہم انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ نافذ کریں گے، کیونکہ ٹیکس فائلر کے ساتھ جو براہ راست رابطہ ہے ٹیکس پیئر کا، وہ ہمارے فیلڈ آفیسرز کا ہے. ایف بی آر میں بیٹھے جو ہیڈ کوارٹرز میں افسر ہیں وہ بہت قابل لوگ ہیں، اور میں ایف بی آر چیئرمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہترین لوگوں کا اور ٹیم کی سلیکشن کی ہے ایف بی آر ہیڈ کوارٹرز کے لیے. لیکن ہمارا جو آفیسرز کا براہ راست رابطہ ہوتا ہے ٹیکس پیئر کے ساتھ، وہ ہمارے فیلڈ آفیسرز کا رابطہ ہوتا ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو لوگ ٹیکس پالیسی بناتے ہیں اور جو لوگ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، ان کے درمیان جو عملی طور پہ مشکلات آتی ہیں، اس عمل کو آسان بنانے کے لیے ہمارا فیلڈ آفیسرز، جونیئر آفیسرز، ان سب کے ساتھ ہم رابطے بنانے کا ایک میکنزم جو ہے وہ نافذ کریں گے. اور عمران خان صاحب نے رضامندی دی ہے کہ جو ہمارے فیلڈ میں آفیسرز ہیں ایف بی آر کے، جن کی ورکنگ کنڈیشنز میں تسلیم کرتا ہوں کہ موجودہ طور پہ بالکل تسلی بخش نہیں ہے، کہ وہ ان کی قابلیت کے شایانہ شان نہیں ہیں، وہ دفاتر ٹھیک نہیں ہیں، وہاں پہ ٹیکس پیئر بھی آتا ہے تو اس کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم ان کی انشاءاللہ تعالی ایف بی آر کے اندر ایک انویسٹ کریں گے اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنے فیلڈ آفیسرز کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے. یہ آئندہ جو ہفتہ آ رہا ہے ہمارا، یہ جو کل سے شروع ہو رہا ہے، اس میں ایف بی آر ہیڈ کوارٹرز میں ہم ایک اور پریس کانفرنس کریں گے جس میں ہم تمام میڈیا کو اور لوگوں کو آپ کے توسط سے آگاہی دیں گے کہ جو ہم ٹیکس ریفارمز لا رہے ہیں، جن کے اوپر کام جو ہے وہ آلریڈی شروع ہو چکا ہے. جو آج کی اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ 30% انکریز میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ٹیکس گوشواروں کے اندر ایک سال کے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ اضافہ کیا گیا ہو. 11 لاکھ سے اب ہم 14 لاکھ سے زیادہ کی فگر پہ چلے گئے ہیں، اور کل مزید ٹیکس ریٹرنز جمع ہوئیں گی، ہو سکتا ہے یہ فگر 14.5-15 لاکھ تک چلی جائے. تو اب اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں. لیکن اب جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اس کے وجہ سے کیا اقدامات کر رہے ہیں یا آپ آنے والی جو گورنمنٹ ہوگی وہ ختم کر رہے ہیں؟ جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم تھی گزشتہ، اس کو کانسٹیٹیوشنل کور حاصل ہے، اس کو لیگل کور حاصل ہے. اس کے اندر جو رقمیں ڈکلیئر کی گئیں یا جو پراپرٹیز ڈکلیئر کی گئیں، ان کو بالکل ہمارا کھولنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور ان کو ایک لیگل کور حاصل ہے. کوئی کھولنا چاہے بھی تو نہیں کھول سکتا. صاحب یہ بتا دے گا کہ کتنے بعض لوگوں کے خلاف ٹیکس جو آڈٹ کا سسٹم ہے اس میں آپ نے کچھ کیا ہے، یا بعض کتنے لوگوں سے ٹیکس وصول کیا گیا؟ جی سپلیمنٹری کوشچن بھی ایڈ کرنا ہے کہ ایک بہت سا میڈیا کے اندر کرائسس کی سچویشن ہے اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ میڈیا مالکان آگے ورکر پٹ رہے ہیں، جو کچھ میڈیا روز ڈے آف سے کیا ایف بی آر کوئی میڈیا آڈٹ کے اوپر بھی جائے گا، ان کے ٹیکس آڈٹس کے اوپر جائے گا؟ دیکھیں، جو ایف بی آر ہے وہ حکومت کی ایک ریاست کا ایک ادارہ ہے، اور ریاست کا ادارہ پسند اور ناپسند پہ نہیں چلتا، وہ قانون اور پروسیجر اور آئین کے مطابق چلتا ہے. جب آڈٹس ہمارے سامنے آتے ہیں تو یہ بالکل تفریق نہیں کی جاتی، نہ ماضی میں کبھی کی گئی ہے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے. چاہے وہ میرا اپنا نام ہی کیوں نہ ہو یا کسی اور کا بھی نام ہو، کسی کو نہ تو کوئی رعایت دی جائے گی، نہ ہی کوئی بلا وجہ سختی کی جائے گی کسی کے ساتھ. ہم نے جو پیرامیٹر، کیونکہ قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم جو ٹیکس ریٹرنز ہیں اس کے حوالے سے ڈیٹا یا آڈٹس کے حوالے سے ڈیٹا بتائیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں ابھی تک جو ہم آپریشنز کر رہے ہیں، 3500 لوگوں کے خلاف جو آپریشنز چل رہا ہے اور 20,000 مزید لوگوں کے خلاف جو ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے، وہ عام لوگ نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1 کروڑ سے زیادہ رقم کی یا تو گاڑیاں خریدیں یا 2 کروڑ سے زیادہ رقم کی پراپرٹیاں خریدیں اور وہ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے. کچھ ایسے بھی کیسز ہیں جہاں 1 ارب روپے سے زیادہ کی
प्रॉपर्टी खरीदी गई 1 साल के अंदर और टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया गया, और अब हम उनके पीछे जा रहे हैं। और नोटिस पीरियड्स कुछ चल रहे हैं जो कानूनी है, कुछ के नोटिस पीरियड खत्म हो गए हैं, रिटर्न्स इन्फोर्स होके रकम की वसूली शुरू हो गई है। हम आपसे ये बताइए कि ईज ऑफ बिजनेस के हवाले से बड़ी बात की जा रही थी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, तो टैक्स रिफॉर्म्स क्या लाई जा रही हैं, खासतौर पर जो FBR के हवाले से लोगों को बड़ी मुश्किलात, जो सरमायाकारों को मुश्किलात? एक तो ये कि इसी हवाले से हम आइंदा ये दिनों में एक FBR हेडक्वार्टर्स में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से है। लेकिन टैक्स रिफॉर्म का जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि एक हमारा इदारा है प्राल, जो कि एक अच्छा इदारा है लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। डेटा इंटीग्रेशन उसकी बाकी हुकूमती महकमों के साथ नहीं है मौजूदा तौर पे, उसको हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, प्रोफेशनली उसको चलाएंगे। दूसरा ये कि हमारे टैक्स कवानीन बहुत पेचीदा हो चुके हैं, रिटर्न फाइल करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। इसके अलावा कानून को समझना बड़ा मुश्किल हो गया, इवन जो अफसर कानून को बनाते हैं उनके लिए भी समझना बड़ा मुश्किल हो गया। इन सारी चीज़ों को हम इसलिए कर रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं टैक्स के अलावा भी, लेकिन टैक्सेस जो हैं और गोशवारे जमा कराने वो एक बुनियादी है। फिर प्रोविंसेस, सूबों के दरमियान और FBR के टैक्सेस के दरमियान जो हम आहंगी नहीं है अभी तक कुछ मौजूआत में, हम उनको भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाके हम आहंगी लेके आएंगे। एक तो आप बताएं कि आपने इस दफा कितना टैक्स दिया, और दूसरा मिनी बजट पेश करने जारी होगा। मेरा टैक्स तो तकरीबन इस मरतबा मैंने अपना ट्विटर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर लगा दिया था, कोई 1 करोड़ से ज़्यादा मैंने टैक्स अदा किया है। और पिछले भी जो मेरे 3 साल की जो टैक्स की जो रिटर्न्स हैं, या रिटर्न्स तो नहीं, जो हमारी फाइलिंग की रकम है वो मौजूद है मेरी सोशल मीडिया की वेबसाइट के ऊपर। और हम एक डायरेक्टरी भी अब पब्लिश करने लगे हैं जिसमें जो टैक्स रिटर्न्स पार्लियामेंटेरियंस फाइल करते हैं, इंशाल्लाह ताला अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हम उसको ऑनलाइन पब्लिश कर देंगे, जिसमें आपको तमाम के जो रकम जो जमा कराते हैं टैक्स में वो आपको ट्रांसपेरेंटली नजर आ जाएगी। हमारा सर ये बताइएगा कि हुकूमत की निगाहें जो हैं वो रेवेन्यू की तरफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो बकाया टैक्स अपना जमा कराएं, अलीमा खान साहब, हाँ जी, उनके बारे में जानना। बिल्कुल, हमने कहा गया कि वो जमा करवा चुकी हैं। ना तो कभी अलीमा खान के हवाले से, ना तो कभी हमें किसी क्वार्टर से प्रेशर आया है, ना ही कभी वजीर आजम साहब ने पूछा है, और ना ही हमने कभी उस केस में कोई रियायत बरपी है। बल्कि मैंने इस बात का खास ख्याल रखा कि उस केस के अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी रेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए कि कल कोई शख्स उंगली उठा सके। तो वो केस जो है वो कानून के मुताबिक आगे चल रहा है, और जैसा कि अलीमा खान साहब ने बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि वो रकम जमा कराएंगी, वो इंशाल्लाह ताला हम रकम उनसे लेंगे। टैक्स रिटर्न में लोगों को ज्यादा लाने की टैक्स का बात करी जा रही है। दूसरा, आज स्टेट बैंक की गवर्नर ने कहा कि डॉलर की ऊंची उड़ान के बारे में हुकूमत को इल्म था, तो इस हवाले से आपने क्या किया, बार-बार डॉलर का टैक्स की जो रिटर्न फाइल करने का ज़्यादा से ज़्यादा अमल, ताकि इंशाल्लाह अगले साल हमारी 30% से भी ज़्यादा ग्रोथ हो रिटर्न्स में, उसके लिए रिटर्न को भी सिंप्लीफाई किया जाएगा, FBR को एक बिजनेस फ्रेंडली इदारा बनाया जाएगा, और टैक्स के कवानीन को और टैक्स का जो कुछ गैर ज़रूरी टैक्सेस हैं उनको भी हम ख़त्म करेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग पे और दूसरे शहरों पे लगे हुए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो आपने गवर्नर के हवाले से आपने बात की, तो जो ये पहले असद उमर साहब भी कह चुके हैं कि जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का बोर्ड है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, इसलिए उनके इल्म में होता है ये सारी चीज़ें, और ये इस बात की वो खुद भी तस्दीक कर चुके हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, उनके इल्म में था। सर, जरदारी साहब कह रहे हैं कि जल्दी से इलेक्शन होने लगे, वक्त आप क्या रहे हैं, क्या रेलेवेंट नहीं? जरदारी साहब से रेलिवेंट तो ये नहीं है आज डिस्कशन, लेकिन बहरहाल वो कुछ लोग एहतसाब के मुझसे घबराए हुए हैं, तो वो कोई ऐसा मसला नहीं। अगर इलेक्शन आज हो भी जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आगे से ज्यादा अक्सरियत से आएगी, तमाम सर्वेज ये कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत सही सिमत में जा रही है, और हमारा जो रिफॉर्म एजेंडा है वो इंशाल्लाह ताला पूरे 5 साल में अपने पाया तक पहुंचेगा। बढ़ाने के लिए आप लोग क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि उसकी बड़ी जरूरत है हमें। फौरन जो रेमिटेंसेज हैं हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त की है, और उनके साथ और वजारत खजाना के साथ मिल के एक इंसेंटिव पैकेज जो है वो बनाया जा रहा है, ताकि ये जो हवाला हुंडी का रेट है और जो ऑफिशियल सोर्सेज का रेट है, इसके अंदर जो कटिंग होती है इसके अंदर कम से कम फर्क होना चाहिए, बल्कि ऑफिशियल रेट जो है वो आइडियली बेहतर होना चाहिए। ये एक सिक्योर चैनल है, हम सब अपने जो बाहर ओवरसीज भाई बैठे हैं उनसे हम ये कहेंगे कि अपील करेंगे आपके तवज्जुह से कि वो अपने रकम जो है हवाला हुंडी से बिल्कुल ना भेजें। हम एक क्रैकडाउन करने जा रहे हैं हवाला हुंडी के खिलाफ,
ऑफिशियल सोर्सेज से जो रकम आएगी उसको आसान से आसान तर और इंसेंटिवाइज किया जाएगा। फर्क भी खत्म करेंगे। आपने हवाला होने की बात की है, तो एक डिजिटल करेंसी जो मार्केट में आजकल पूरे दुनिया में सर्कुलेट कर रही है, तो इसके हवाले से कोई FIA के साथ मिलकर FBR जो है कोई इक़दाम करने वाली इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इसके थ्रू डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है और कुछ टैक्स जो लोग टैक्स नहीं पे करना चाहते तो वो डॉलर्स में ये परचेज करके अपने बिटकॉइंस और इस तरह की करेंसी इसको रेगुलेशन की शदीद जरूरत है पाकिस्तान में। इसके हवाले से हम लेजिस्लेशन भी लेके आएंगे और इसके हवाले से कार्रवाई स्टेट बैंक का जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है और FIA करेगा और FBR भी, जहां पे हमें डेटा मिलेगा कि अगर कोई अनटैक्स रकम इस्तेमाल हुई है तो वहां पे हमारा भी इख्तियार बन जाता है। तो इसके ऊपर हम रेगुलेशन लेके आएंगे, लेजिस्लेशन लेके आएंगे, ऐसे खुला नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे साथ जो तनख्वाहदार तबका है उसकी तो मुझे अगर तनख्वाह दूसरे पुलिस को अगर आती है तो वो तो टैक्स काट लिया जाता है, फिर भी इसके बावजूद इस चक्कर में डाला जाता है कि आप टैक्स रिटर्न जो है उसे नहीं करना पड़े। तो तनख्वाहदार तबके के लिए वो इसकी कोई आसान तरीका नहीं करेंगे कि वो टैक्स अदा। हमने पहले माजी में जो पिछली हुकूमत ने 12 लाख केसेस ऑडिट में सिलेक्ट किए थे उन लोगों के जिन्होंने लेट रिटर्न फाइल की थी, उन केसेस में से हमने जो तनख्वाहदार तबका है उनको ऑडिट